السلام علیکم۔ شاہد کی دنیا میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، اور بتائیے کیسے ہیں آپ سب؟ ہمیں امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اور اور بتائیے کون کون روزے رکھ رہا، کون کون نہیں رکھ رہا ہے، اور سب کی زندگی میں کیا چل رہا ہے؟ میری زندگی میں تو اس ٹائم سب کچھ اچھا اچھا چل رہا ہے، کیونکہ اس لیے رمضان ہے، اور رمضانوں میں سب اچھا ہی اچھا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب بڑھیا بڑھیا کھانے کو دے رہا ہے، اس ٹائم نعمتوں سے نواز رہا ہے اور نعمتیں مل رہی ہیں، اور سب لوگ بہت خوش ہیں اور سب اچھے ہیں، خیریت سے ہیں۔ اور آپ ہمارے لیے دعا گو ہوں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اور آپ سب بھی خوش رہیں اور اچھے رہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی بہتر اور اچھی اچھی نعمتوں سے نوازے، اور آپ سب جو ہے ان نعمتوں کا لطف اٹھائے۔ تو آج کے ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے زکوٰۃ کے اوپر۔ زکوٰۃ مسلمان کے اوپر فرض ہے، اور زکوٰۃ کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سال پلٹنے پہ انسان کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ ایک سال جب ہو جائے تو ایک سال ہو جانے کے بعد جو ہے جو صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب ان کو کہتے ہیں جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے اب صاحب نصاب کا مطلب ہوتا ہے جیسے کسی انسان کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی، یا اس کی مقدار میں سونا، یا اس کے مقدار میں اتنا پیسہ ہے کہ انسان 7.5 تولے سونا خرید سکتا ہے، اور 7.5 تولے چاندی 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ اب جیسے انسان نے ایک سال میں کیا کمایا کیا غمایا، اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، لیکن سال پلٹنے پہ انسان کو جو ہے وہ زکوٰۃ نکالنا واجب ہو جاتی ہے۔ تو سال میں کبھی بھی آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے جو ہے رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہوتا ہے، اور ایک نیکی کے بدلے جو ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو ہم لوگوں نے سب نے رمضان کو زکوٰۃ نکالنے کا، زکوٰۃ کو اپنایا۔ رمضان میں ہی نکالتے ہیں زیادہ تر کیا، جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب زکوٰۃ رمضان میں ہی نکالتے ہیں، اور دیگر دنوں میں نہیں نکالتے ہیں۔ تو میں یہ جو صاحب نصاب ہیں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب زکوٰۃ نکالیں تو رمضان میں جلدی زکوٰۃ نکال لیں، اور جو غریب لوگ ہیں ان تک اس زکوٰۃ کو پہنچا دیں، اور تاکہ ان کی بھی عید بہتر ہو سکے، اور ان کے روزے بھی بہتر ہو سکیں، اور ان کا افطار سحری وہ بھی بہتر ہو سکے۔ اس لیے کہ جب ہم لوگ ان کی مدد کر دیں گے اور انہیں زکوٰۃ ٹائم پہ دے دیں گے تو پھر ان کی عید بھی بہتر ہو جائے گی، ان کے روزے بھی بہتر ہو جائیں گے، اور ان کی سحری افطار جو ہے وہ سب اچھا ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا۔ تو اس بات کا ہم لوگ خیال رکھیں، جو صاحب نصاب ہے وہ لوگ یہ خیال رکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے رمضان میں شروع میں ہی نکال دیں اور غریب لوگوں تک پہنچا دیں، تاکہ ان کے روزے بہتر ہو سکے۔ اب زکوٰۃ کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو لوگ، اب زکوٰۃ کس چیز کے اوپر واجب یا فرض ہو جاتی ہے؟ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اگر کسی کے پاس بے تحاشا زمین ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ، زمین کی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں، مال سونا نقدی جو ہے اگر انسان کے پاس ہے موجودہ حالت میں تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، یا اتنا پیسہ ہے کہ وہ 7.5 تولے سونا خرید سکتا ہے اور 52.5 تولے چاندی خرید سکتا ہے، تو پھر اس کے اوپر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے، اسے زکوٰۃ نکالنا لازمی ہے، لازمی اس کو زکوٰۃ نکالنا ہوگی۔ اب اگر جیسے کوئی پراپرٹی کا دھندا کرتا ہے، بزنس کرتا ہے، تو کاروبار کرتا ہے پراپرٹی کا، تو پھر اس کو جو ہے اس زمین کے اوپر، جس زمین، اگر زمین کا کاروبار کرتا ہے تو اس زمین کے اوپر پھر جو ہے زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس زمین کی، اس کو جو ہے جو بھی قیمت ہے اس کو دیکھنے کے بعد، اور پھر اس کو زمین کی بھی زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں سے کاروبار انسان کر رہا ہے اور جن چیزوں سے پیسہ آتا ہے، پیسہ آ رہا ہے، پیسہ کما رہا ہے، تو ان چیزوں پر زکوٰۃ ہو جاتی ہے۔ اب جیسے مثلاً
कुछ लोगों के पास दूध की डेयरी है और उन लोगों के पास भैंसें पली हुई हैं, तो वो लोग सिर्फ भैंसों का फितरा निकाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों, वो उनसे कमाई कर रहे हैं। अगर जैसे एक भैंस पली है, घर में खर्च के लिए पली है, और तो फिर उसके ऊपर वो फितरा निकालेंगे। और जब उससे वो कारोबार कर रहे हैं, डेयरी है और दूध का कारोबार हो रहा है, तो फिर उन भैंसों के ऊपर ज़कात लाजमी हो जाती है। तो जिन लोगों को ये बात नहीं पता है, तो वो लोग ये बात को समझ लें कि उन्हें उसके ऊपर भी ज़कात निकालनी पड़ेगी। अब जैसे जिस तरीके से कार है, अगर घर में मौजूदा हालत में कार है, तो फिर उसकी ज़कात नहीं है। और अगर उस कार से आदमी पैसा पैदा करता है और बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो फिर जिस वक्त ज़कात निकालेगा तो उस वक्त की उन गाड़ियों की कीमत देखेगा, और देखने के बाद फिर उसको उन गाड़ियों पे भी ज़कात निकालनी पड़ेगी। इस तरीके से जो है, अगर जिन लोगों को मालूमात नहीं है, तो वो लोग जो है उनके महल्ले में या उनके शहर में या उनके गांव में या उनके कस्बे में जो आलिम या मुफ्ती हैं, तो वो उनसे राब्ता कायम करें और ज़कात के मसले मसाइल को पता करें। पता करने के बाद फिर उसके बाद पूरी ज़कात जो है वो सही मायनों में निकालनी चाहिए। और अब आते हैं ज़कात को किन लोगों को देनी चाहिए। तो ज़कात जो है उन लोगों को दी जाती है जो विरासत के मालिक हैं या मालिक बन सकते हैं विरासत के, तो उन लोगों को ज़कात नहीं दी जाएगी। जिस तरीके से बाप के बाद जो है बेटा मिल्कियत का वारिस होता है, तो बाप बेटे को ज़कात नहीं दे सकता, बाप बेटी को ज़कात नहीं दे सकता, बाप पोते को पोती को ज़कात नहीं दे सकता, क्यों, वो जो है मिल्कियत के वारिस होते हैं। नाती को नाती है, नवासी है, तो उनको भी जो है नाना नहीं दे सकते हैं, दादा पोते को ज़कात नहीं दे सकते हैं। भाई भाई को ज़कात दे सकता है, कि उस पे फितरा जो है वो उस पे जो है मिल्कियत नहीं होती है, तो भाई भाई को ज़कात दे दे। अगर कोई भाई अमीर और एक भाई गरीब है, तो अमीर भाई को सोचना चाहिए कि अपने गरीब भाई को ज़कात दे और उसको भी आगे बढ़ाए, ताकि वो भी उसके बराबर आके खड़ा हो सके। इसी तरीके से दोस्त दोस्त को ज़कात दे सकता है। खैर, इन मसलों में जो है आप लोग शौहर जो है बीवी को ज़कात नहीं दे सकता, ना बीवी जो है क्या नाम शौहर को ज़कात दे सकती है। भाई बहन को ज़कात दे सकता है, बहन भाई को ज़कात दे सकती है, क्यों, उसमें जो है वो मिल्कियत नहीं आती है। अगर मिल्कियत का वारिस जो बनता है उसको ज़कात नहीं दी जाएगी। और भी ज़कात के मसले हैं, तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने शहर के, अपने गांव के जो आलिम हैं, मुफ्ती हैं, उनसे मालूमात करें और मालूमात करके ज़कात को सही मायनों में अदा करें। और बस इतना ही कहना चाहेंगे। और खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर हमारे कहने में कोई गलती या कोई गलती हो गई हो तो उसको माफ़ करें। और मैंने आपसे पहले फेसबुक पे एक पोस्ट अपलोड करी थी, तो मैंने उसमें सवाल पूछा था लोगों से कि वो कौन सी जगह है जहाँ जिस जगह नमाज एक वक्त की नमाज पढ़ने में 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है। तो लोगों ने उस पर गलत कमेंट करे। तो भाई आप लोग गलत कमेंट ना करें। वो जगह है, खाना काबा है, अल्लाह का घर है, जहाँ पे एक नमाज पढ़ने पे 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है। अगर मैंने मुसलमान होने के नाते इस सवाल को पूछा, और पता नहीं कैसे मुसलमान हैं जो जवाब ना दे के और इस तरीके के गंदी उल्टी सीधी बातें कमेंट में लिख देते हैं। उनको ये सोचना चाहिए, अगर सामने वाला सवाल कर रहा है तो कुछ सोच के ही कर रहा होगा। अगर उनको नहीं पता है तो वो पूछ सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, हमसे ही पूछे, हम बताएंगे। हाँ, वो जगह है। अब जो लोग गलत कमेंट करते हैं, वो अपने यहाँ के आलिम या मुफ्ती जो हैं उनसे इस बात को पूछें कि वो कौन सी जगह है जहाँ एक वक्त की नमाज पढ़ने में और 1 लाख नमाजों का सवाब मिलता है। तो वो जगह खाने काबा है, अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर है। ये बात आप लोग खूब अच्छे से समझ लें, और अपने यहाँ के मुफ्ती आलिम से भी इस बात को पूछ लें। आने वाले वक्त में हम एक पोस्ट और डालेंगे, उस बारे में भी पूछेंगे। अगर लोगों को नहीं पता है
تو غلط جواب غلط سلط نہ کہیں، کمنٹ بھی نہ کریں، اور اب تک کے لیے اتنا ہی کہیں گے، آگے کے لیے پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔